بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are all doing good and wonderful, and inshallah you are enjoying the lectures of leadership that we are having for a couple of days. So dear students and fellows, we have discussed an important topic called circle of tolerance. We said that conflicts exist each and everywhere. It is not good for us to be intolerant while coming across conflicts in an organization. What we need to do is to be very much patient, respectful to everyone in the organization. We have to know the difference between the natural conflicts, the normal conflicts, and the difficult conflicts to handle. But overall, handling the conflicts, being tolerant is an important factor that we have to have in an organization. In order to be tolerant, we have to understand the nature of the conflicts that are existing in the organization. Some conflicts are natural. They are existable even in a house of a person or an individual, while some conflicts are a little bit tricky. You have to know how to handle them. Even those difficult conflicts that are part of the organization that are dangerous, you should know how to handle them. We have had a couple of examples and we have discussed this topic. One thing that I forgot to tell you is that there are some people who love conflicts in the organization. They are actually deliberately creating the conflicts. یعنی قصداً و مشکلات و کانفلیکت ها را جور میکنن به خاطر اینکه که خوب کنترل کرده بتونن کارمندای خودن. And this is not good. مثال در مابین رئیس یک دیپارتمنت و معاونش میخواه که یک مشکل داشته باشه که هر دویش که از به ای بیای و راپور بده و دنباله یک دیگه ظرفای یک دیگه را بگویه. این خوب نیست. این دلیل ازی میشه که کارمندا یک روحیه خراب میگیرن، یک روحیه شیطانت میگیرن، یک روحیه میگیرن که به اساس کار نی بلکه به اساس شیطانت و چاپلوسی و این چیزا خود خوب نشان بدن. این ارگانیزیشن باز پروداکتیویتی خوب نشان نمیده. کلگی چیزا و کلگی مسائلشان دمی گپ و دمی چاپلوسی و وقتایشان دمی سپری میشه و برخلاف مشکلات زیاد در ارگانیزیشن پیدا میشه. So this was the topic of circle of tolerance and how we have to handle conflicts in our organization. The other topic we are going to discuss is personality. You know, we have heard this term a lot. He has a good personality. He is a very nice person. The personality you see in him, like that is a good personality. You know, personality is an important thing. So these are all terms that we are almost hearing in each and every society. So now we are discussing personality from two aspects. The first aspect is the aspect of psychology, because if you do not know the physical content, the psychological view of the personality, you will not be able to know the personality from the leadership perspective. So personality is actually the unique and permanent function of a person. By unique, by permanent, we mean that this is something that the personality you have might not be available in millions or thousands of people. So it's basically unique and it's permanent. It's permanent because because you are actually adopted, you are actually acquainted, or you are actually used to that type of personality that you have. So it should be unique. So and the personality is always unique and is always permanent. By unique we means that matchless, that nobody else has this type of personality. In permanent we mean that it is not temporary, but it is a full-time function that a person has. So in personality we have a few components to understand. What are those components? What are those characteristics that we should have in personality
and we understand that this is a good personality. Then the first thing is consistency. By consistency, we mean that something is consistent. It is long term. It is permanent. So whatever personality you have should be stable, and it should not change. You should be long lasting in that particular thing in various situations. ما یک مثال براتون میگم. یک نفر یک شخصیت بسیار خوب داره و در طول زندگی که یک مشکل روبرو میشه، که یک آدم بسیار غیر مسلکی و که آدمی که او و مصطلح ادبیات و این چیزها را نمیفهمه دیگه، او کنسیستنسی در ایمان است که این پرسنالیتی خود شخصیت خود نگاه میکنه. مثال او برش گپای بد میزنه، این برش گپای بد نمیزنه. مثال یک مثالش هم از وقتای رسول الله صلی الله علیه و آله براتون بگم که میگه یهود برشان چون ما شما که سلام داریم، سلام ما قسم است که السلام علیکم یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه یک نفر از یهودا یا چند نفر یهودا به رسول الله صلی الله علیه و آله گفت السلام علیک. السلام هدفش یک مرض است که او مرض سرت باشه. دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله برش گفت که او السلام علیکم فقط و علیکم میگفت. باز عایشه رضی الله عنها که از قار شد و برش گفت که السلام علیکم و لعنت الله که سر شمایی باشه و لعنت خداوند باشه. باز رسول الله صلی الله علیه و آله برش گفت که چرا قار میکنی؟ قار نکن، خیر است. و گفت که او برات بددعا میکنه السلام علیکم یا بد گپ برات میزنه و خودت جوابش نمیدی. او میگه که تو نشنیدی که ما برش گفتم و علیکم که سر شما باشه. دیگه هدفی است که یگان وقت شخصیت خوب داشتن، یک قسم ما شما جواب میتیم که یک قسم امروی مردم برخورد میکنیم که او اگر بفهمه او جواب شاید تون نباشه، شاید الفاظ بد ما مثل او دیگه نفر استعمال نکنیم، اما امو برش از امو الفاظ بد است. یعنی خب ما با امو شکل شخصیت خود هیچ وقت از دست ندیم. هدف ما این نیست که خدا نخواسته ما برای نفر جواب بدیم. یعنی خوبی و احسان همین است که یک نفر برای شما یک چیزی بد بگه شما خوب بگید. یک نفر امرایتان بد بکنه شما یک کار نیک امرایشان انجام بدید. این خوبی میگن. و بر صورت ما باید به لیول یک نفر نریم. یک نفر از لیولش و ظرفیتش بسیار کم است و او گپای بد بر ما شما میزنه، او پرسنالیتیش بسیار خراب داره. ما شما باید پرسنالیتی خود نگاه کنیم و به لیول و پایین نشیم. یگان وقت خاموشی هم جواب است، جواب ندیم. برش میگیم که السلام علیکم و متمیریم. به خاطر میگه که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. از عباد الرحمن کسایی که بندگان خداوند هستن، بندگان نیکشان و که نفرا رو ببینن که جاهل باشه و الفاظ بد میگه او برش سلام میندازه که برو به شما سلام از دیگه، به شما چی جواب میدیم. استیبیلیتی و کنسیستنسی و دائمی بودن در یک خصلت که است، شما یک شخصیت که هستین به او اگر شما بودین و چینج نشدین در چیز، بفهمید که شما یک پرسنالیتی و یک شخصیت خوب دارید. Physiological and psychological. So personality is affected by both genetical and biological factors. By physiological and psychological we mean that the mental behaviors and your physical behaviors that is showing your personality. You are actually talking to somebody and your body language, your head, and even what you pull out of your mouth identifies your personality. مثال شما که یک نفر گپ میزنین و جدی میشین و دستای خود شور میتین و سر خود شور میتین و گاهی خود یک طرف میبرین گاهی دیگه طرف میبرین و ای که از ای امو فیزیولوژیکال شما از لحاظ فیزیکی شما را نشان میده که شخصیت شما را نمایندگیش میکنه و چیزی که شما از دانتان میکشین، از زبانتان میکشین و میگین، این سایکولوژیکال شد. شما چی میگین؟ مثال اگر شما گپ میزنیم و زیاد بدن خود شور میتیم و زیاد چی میشین، مردم میفهمه که ولا شخصیت خوب نداره. و مثال اگر ما گپ میزنیم بسیار راحت باشیم، در جای خود شیشته باشیم، زیاد سر خود و دوستای خود زیاد شور نتیم، موت راحت گپ بزنیم، میگه که خوب شخصیت خوب داره. باز چیزی که ما میگیم اون هم مهم است که چه قسم گپ میزنیم. گپای بیادب میزنیم، گپای با چوکات میزنیم، گپای مطابق شخصیت خود میزنیم، گپای
میزنیم که او امرای ما میزی و گپای باشه که یک مسلمان یک آدم تحصیل کرده بزنه، دیگه او هم شخصیت ما را ایدنتیفای میکنه، نشان میده. از حرکات جسمی و از گفتارایی که ما شما، چیزایی که ما شما میگیم، الفاظی که ما شما استفاده میکنیم، از او پرسنالیتی ما معلوم میشه. The other part is impact behavior in actions. Almost close to the first one. What behavior we actually show when somebody talks to us, when somebody tell us something. یعنی وقتی که یک نفر برای ما یک چیز میگه، یک گپ میزنه، بیهیویر ما، ریاکشن ما شما چی است؟ چه قسم ما ریاکشن میکنیم؟ چه قسم ما عملا با آن نشان میدیم؟ It is very important. دیگه we have to know that we should not be somebody who is showing reactions. سمدستی که صحنه که یک نفر براتون یک چیز گفت ما ریاکشن نشان بدیم، نه، اون شخصیت ما را مشخص میسازه و این را نشاندهی میکنه که ما چه قسم شخصیت داریم. یا گان تا بسیار کول میگه، یک نفر یک گپ بد میزنه، ای برش خنده میکنه، یا تبسم در رویش نشان برش میده، یک قسم بسیار خوب و جالب که بالای گپت خوب بسیار چی نبود، ما افکت نشد. multiple expressions ای است که کسی که ایره باید ما شما بفهمیم که کسی که ایره درک نکنه بازی پرسنالیتی را نمیفهمه. The personality is shown by our thoughts, feelings, emotions and expressions. فکری که ما داریم، احساساتی که ما شما نشان میدیم و نظریاتی که ما داریم و دیگه گفتارهایی که ما شما داشته می باشیم، این کلگی چیزا پرسنالیتی ما شما را نشان میده و این را نشان میده که ما چه قسم پرسنالیتی را داشته باشیم. دیگه این کاراکتریستیک یا کامپوننت پرسنالیتی بود as a psychological point of view. The other part is the personality from the leading part as well. So personality is a specific way of thinking, feeling and behaving, as I said before. How you think, how you feel, how you behave. It is mostly different than how other people think, than how other people feel, and how other people behave. هر نفر شخصیتش با نفر دیگه متفاوت تر است. همین ما شما پرسنالیتی میگیم که چه قسم فکر میکنیم، چه قسم گپ میزنیم، چه قسم میاندیشیم، چه قسم برخورد میکنیم، چه قسم که مردم ما شما معامله داریم، کلی چیزا پرسنالیتی ما شما را، شخصیت ما شما را نشان میده. It embraces moods, attitudes, opinions and is most clearly expressed in interactions with other people. یعنی پرسنالیتی که از موری مردم که چه قسم برخورد میکنه، مثال نظریاتش چه قسم است، چه قسم خدا اکسپرس میکنه، واضح میسازه، گپ میزنه که مردم چه قسم تعامل داره، از این کلگی چیزا ما شما پرسنالیتی یک نفر معلوم کرده میتونیم. دیگه در این حصه نظریات و برخورد ما شما که دیگرا امو حتی میگنی که پیشگانیش ترش است یا تلخ است، چه قسم میگه که فلانی گپ نزن که پیشگانیش یا پیشانیش ترش است، پیشانیش ترش است. دیگه در پشتو که میگنی که تنده تریوده یا تنده تریخته یا تریوده. این ببینین حتی از این موری نفر میفهمه که والای آدم خوب قار است. به این خاطر میگه که physical expressions و gestures and postures شخصیت آدم نشان میده. دیگه in the personality we have inherited for example behaviors acquired and the behaviors that you have actually acquired and the behavior that you have actually taken from the environment and social group. شخصیت یک نفر از خصوصیات عادتهای که او امرایش به دنیا آمده، یعنی عادتهای طبیعی یا مادرزادی ما میگیم که به دنیا آمده، و عادتهایی که از جامعه او یاد میگیره، از جامعه که زندگی میکنه، از جایی که کار میکنه، از جایی که درس میخوانه، از دوستایی که امرایش نشست و برخاست داره، از این چیزا که از یک پرسنالیتی آدم جور میشه و این خصلت‌ها را از امو یاد میگیره. یا طبیعی یگان خصلت‌ها را از فامیل داره که فامیلی هست، یگان تا از مردم، از دوستای خود یاد میگیره، یگان تا از جایی که درس میخوانه. و خوبی است که به این خاطر میگه که شما که خود خوب نفرا دوستای خوب داشته باشید
که هر نفر میگه با دین یا دوست خود است. به این خاطر شخصیت آدم که کتی علما بشینه دیگه او قسم شخصیت میگیره و اگر کتی مردمای بد بشینه همون قسم شخصیتش جور میشه. What is important in leadership is refining your skills. یعنی رهبریت کدام چیزی که مهم است همون مهارت‌های ما را نشان میده. All great leaders keep working on themselves until they become effective. All leaders are actually working hard in order to have good personality, to have good skills, to have good thinking, behaving, and good interactions with other people, to be effective people in the future. So this was the introductory part. The other part involves the personality traits of a good leader. What traits should people have in the personality? For example, before we go into this, we will just have a general discussion on some theories of personality. For example, we have a trait theory that we are discussing in this lecture. In the trait theory, it was introduced by a person called Jordan. He said that personality is affected by internal characteristics of a person, which are genetically based, as I said, that are inherited, that are natural. He also said that there are these theories, these characteristics are transferred from parents to their children. یعنی این عادتایی که انسان داشته می باشه ای از فامیل، از پدر و مادر به انسان ترانسفر میشه و انتقال میشه. حتی میگه که کروموزومز که است، شما کروموزومز شاید خوانده باشین که هر نفر مختلف کروموزوم ها داره، ایکس و وای کروموزومز و دیگرها، که از این طریق کروموزوم این شخصیت انسان از والدینش، از پدر و مادرش به اولادا و از حتی از بابا کلان و دیگرها به انسان ها انتقال پیدا میکنه. دیگه میگه که در خود تریت تیوری باز کاردینال تیوری داریم و سنترال تریتس داریم، او زیاد مهم نیست. سکندری تریتس داریم، دوم نویش هست که این میگه که دیگه خصلت هایی که انسان میگیره دیگه که ما گفتیم که از انوایرمنت و دیگرها میگیره، او را میگه که از بعضی حالات میگیره، از جامعه میگیره. مثال یکی است که یگان وقت انسان در یک جای ششته او با یک عادت خاص او خفه میشه. مثال یک آدم کتش گپ میزنی و عادتش است که وقتی که کت خودت گپ میزنه دیگه در طرف اگر توجهت بره او به این خفه میشه، قار میشه. دیگه این یک حالت است که پرسنالیتی او را نشان میده، در این حالت او زود ریاکشن نشان میده. دیگه به این خاطر the modern theorists somehow rejects the Jordan theory and says that 65 to 70% behavior and personality is based on environment. قسمی که اجماعی جا گفتم it is not based on inherited factors. یعنی از میگه که از فامیلی این نیست، زیاد از environment ما شما متاثر میشیم و هر شخص از فامیل ای را inherit نمیکنه. دیگه تیوری از بنام behavioral theory یکی از بنام بی اف سکینر و جان واتسون معرفی شد که this actually rejects the above two theories, but he has somehow focused on the second theory, and he said that personality is the result of interaction between individuals. When individuals are interacting with each other, the personality is actually created. Individuals in the environment. It is the result of individuals in the environment. So people are affected due to the environment. مردم از جامعه که زندگی میکنن از او متاثر میشن و شخصیت خود از اموجه وجود میکنن. دیگه تیوری از به نام سایکودینامیک تیوری است که بای سیگموند فرید معرفی شد. این یک آدم بسیار مشهور است در سایکولوژی که این درباره خوابا هم کار کرد. He introduced a theory called psychosexual theory or psychosexual stages from birth to death. به مطابق سیگموند فرید که است he says there are 5 stages of creating personality. He says that the first stage is the oral stage. The oral stage از 1 سال تا 1.5 سال که است میگه که در این یگان چیزها را طفل یاد میگیره. مثال در این دوران که به دنیا میاد تا 1.5 سال یاد میگیره چه قسم شیر بخوره، مثال چه قسم یگان وقت ساتیری کنه، یگان شوخی و گپا را کم کم یاد میگیره.
The second stage he called it anal stage. میگه که از 1.5 سال تا 3 سال he enjoys different things. For example, he is enjoying going to the toilet, for example, enjoying eating things. So در این وقت عموما پدر و مادر برایش ترینینگ میده که چه قسم تشناب بره و چه قسم ضرورت خود رفع کنه. The third theory is the third stage is called philic or philic. It is starting from 3rd year to 6 years. The 3rd year to the 6th year. Here the child is developing relationship with people. یگان دوستا پیدا میکنه. اشتکار اگر شما ببینین از مثال اگر بچه باشه یا دختر باشه از اول سال تا 3 سالگی را کت مادر زیاد دوست می باشه. رفاقتش کت مادر زیاد می باشه. بعد از او که هست از 3 سال بعد او دوستیش کت پدرش زیاد میشه، چون او میفهمه که زیاد ضرورتش پدرش رفع کرده میتونه، مثال بیرون بردن و چکر بردن و مثال یگان چیز خریدن و دیگه مسائل هم که ما شما وجود داره مشکلات است، میفهمه که ما پیش پدر خود رفته میتونم که مشکلات حل کنه، از او پیش رفاقتش کتش مادرش زیاد میباشه دیگه. This is actually taking place. The fourth stage is the latency stage. ای عموما از 6 سال تا بلوغت و تا 30 و 40 سال تقریبا میرسه که ای او روابط جور میکنه، social skills جور میکنه، به رهبریت میرسه. He becomes a leader. He interacts, he gets married, he builds relationship with friends and etc. And this was the latency. The last one was the genitals. Genitals starts from the puberty to the death. از بلوغت و از چیکی است این شروع میشه تا آخر عمر. در این وقت این آدم به مچورتی میرسه، به اصطلاح ما شما برش میگیم که سنش پخته میشه و میفهمه چیزا را درک میکنه، تصمیم‌ها را درست میگیره. So these were basically the psychodynamic theory introduced by Sigmund Freud. These were the psychosexual stages that he introduced. You can search on internet as well. This was just an overall review that we just talked about. So the personality trait of a good leader, there are a few traits that we have. For example, the leader are in order to create good skills, the leader should learn to be strong. He has to be strong, bold, but he shouldn't be impolite, disrespectful. Every leader wants to be powerful. He wants to be capable. He wants to have a lot of reach. میخواد که با زیاد مردم دسترسی پیدا کنه، که زیاد مردم نشست و برخاست داشته باشه. But ما باید بیادبی و بی‌احترامی کسی در این صورت ما نکنیم. یک نفر بفهمه که او بسیار خوب مقرر است، بسیار خوب لیدر است، دیگه سری مردمایی که خرد هستند یا پوزیشن‌های خرد کار میکنن سری وا مسخره میکنن و را مسخره میگیرن، پسخند میکنن. This is actually not good. The more you become powerful, the more you have reach in a country, in a political system or an organization, do not be disrespectful. Do not be overconfident, and do not be jealous. Learn to be kind but not weak. Yes, as a leader we have to be kind. We have to learn the kindness, but we should not be weak. ما باید ضعیف نباشیم اما مهربان باشیم. Kindness is a certain type of strength. We must be kind enough to tell someone the truth. ما باید یک قسم مهربان باشیم که به مردم حقایق هم بگوییم. یگان وقت او هم مهربانی است که مثال شما فکر کنین یک بچه شوخی میکنه، یک تفلک مادرش یا پدرش سرش قار میکنه، یگان وقت شوخیش از حد میبره، یک کاری بخواه که بکنه که او مناسب نباشه، مثال او برش آینده تاوان است، پدر و مادرش سرش قار میشه. این قهری که است، قهر بودن که است، این هم مهربانی است، به خاطر که پدر و مادر او رو دوست داره، به این خاطر برش میگه. یا یک دیگه کلان بزرگ برای تکفه میزنه. Learn to be bold but not a bully. So you should be bold enough. You should be bold. ما باید بسیار با جرأت باشیم، بسیار با استعداد باشیم، self confidence داشته باشیم، اما ظالم باید نباشیم. You should stand in the first row, tackle the first problem, discover the first sign of trouble. As a leader, if you want to do something, if you want to have good followers and people, if you want to let others to follow you, you have to go in the first line. در لاین اول، در خط اول، در قطار اول باید استاد شد. مشکلاتی که می اول باید سر ما شما بیاد. این مثال بعد وقتانه ما در افغانستان نداشتیم.
از همین چند سال ببینین رهبرای ما شما هیچ وقت در خط اول استاد نشدن، همیشه افغانا بیچاره قربانی دادن. اگر رهبرای ما مثال رهبرای دیگه در خط اول استاد می شدن، مشکلات اول سپری می کردن، اگر یک واقعی رخ می خوردم یا سر اولادای وار رخ می خورد، باز مردم رهبریت قبول میکرد. فعلا نمیکنه، با می خاطری که رهبرا و اولادای خود محفوظ میکنن، اولادای خود در خارج روان میکنن، باز بیچاره که مشکل میآید، مسئله میآید، سری کی میآید؟ سری عوام بیچاره ما شما میآید. همین قسم در ارگانیزیشن اگر رهبر میخواد که بسیار پیش باشه، باید اول بره، به اول کار ما میکنم، ممکن است. خب مثالش رسول الله صلی الله علیه و آله است که در خط اول می جنگی، در وقت کار در خط اول می بود، گفت که من کار میکنم. حتی صحابه او را نمیماند، بازو میگفت که نه، من از جمله شماست. So the more you become bold, the more it's good. But you should not be bully, you should not be an aggressor, you should not be someone like a tyrant. ما باید ظالم نباشیم، اما جرأت داشته باشیم، در خط اول باشیم، مشکلات اول سپری کنیم، اما دیگران را تحقیر نکنیم، سر دیگران ظلم نکنیم. So this was about the personality traits of our first lecture. We will be talking about the last two lectures of the personality traits, and inshallah we'll be discussing the types of personality as well. Thank you for your time. This was our 16th lecture, and inshallah we'll be having the next lectures in the coming days, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.